விநாயகர் வழிபாட்டோடு துவங்கி விநாயகர் வழிபாடு புண்ணியாக வாசனம் சோம பூஜையோடு நாகசாலை பூஜை துவங்க இருக்கின்றது. பக்த பெருமக்கள் அனைவரும் இந்த பெருவிழாவிலே பங்கேற்குமாறு அன்போடு கொண்டு இப்பொழுது பூஜைகளை துவங்குகின்றோம். కోటి ప్రార్థన సమర్పయామి.
पुनरक्षतान् गृहीत्वा मुट्टिमुद्रां प्रगल्ष्यामि प्रसन्नवदनभ्यादे सर्वर्घ्नोपशान्तये शिवाय नमः शिवाय नमः नमोपाते समस्ते निर्दक्षद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संवाचिकं बाबू गर्भनाशमुपा श्री शिवकरणेनैव तपोहदिन सन्ततः नक्षत्रं संपुरे योगान्तकरणं देव सर्वं शिव
सोमजं जगत् शुभे सोमने ब्रह्मणः भरतखण्डेयोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये जवाहरण्ये सत्यसंवत्सराणां मध्ये दक्षिणाधने शरदृतौ नाडीकेरप्रयस्य श्रीमते सिद्धलक्ष्मी वल्लभाम्बासमेताय नानाविधनाम्ना समलङ्कृतस्वरूपस्य सुब्रह्मण्यस्वामिनः अनुग्रहेण शबरीगिरिसुब्रह्मण्यस्वामिनः शिवाचलसुब्रह्मण्यस्वामिनः अनुग्रहेण अस्मिन् ग्रामे विराजमानस्य श्रीमते उद्योगस्थाने अधिकप्राप्तिकरणासिद्ध्यर्थं पुराचारहीने मङ्गलविवाहप्राप्तिकरणासिद्ध्यर्थं विवाहसम्पत्योः सम्पत्तिप्राप्तिकरणासिद्ध्यर्थं भगवत्पादां दास्यादि रामेश्वर इत्यादि पुण्यक्षेत्रदर्शनप्राप्तिकरणासिद्ध्यर्थं शिवकेन्द्रस्य महागणपतये नमः पराङ्गकार्यं तथा स्वधनार्थे Sabina,
समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः शुभं कर्म श्री महादेव प्रजतां भगवान् श्री महादेवः सुरभिनामका करत्पनाजोगं सितारटते महेरणाय चकृषे सतीरम् अधरः आवोदनयत अजनः अथावतमादित्यं प्रदेतवानागतोतते स्यामे आसीद्विश्वाभवनानि सम्प्राप्तिश्चेत्तानि वर्णन्त्यं प्रदानि असिद्धीयत्तमधर्मायो ब्रह्मानस्तस्मादेन सो देवनीर्षः सर्वादादिशेदेव देवातादेस्याम वृणप्रजातः खनन्नस्मभ्यमदलप्रदे दौराजन्येनागं जिषदत्कनानि वर्तमानस्वाधारदेयमानो अभिर्भिः कुम्भासकलतीर्थाधिपतिं वरुणं यथास्थानं प्रदट्टाभरामि प्रोक्ष्य अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवः श्रीनस्तात्मेवरादिमे भूतं पवित्रेणेवाज्यम्नि आपस्यन्तमेरतः भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवः सोमरूपं भावयेत् सोमार्घ्यं प्रकल्प्य अमृतेश्वराय नमः गङ्गोदकेन पूर्वं तत्र षडङ्गीः जप्य मूलमन्त्रं संप्रेत्य तत्त्वैः स्वात्मानं परिणस्त्रेण संप्रोच्य सनाच बुद्धनीः सकैदावति नमस्कृत
आदरणीयं समर्पयामि निशाकराय विद्महे कलानादाय धीमहि तन्नो मादनवान् भवति समर्पयामि मूलमन्त्रं यथाशक्तिर्वादत्वा ॐ मम अमृतेश्वराय नमः यज्ञमासामसासमहाक्रमणेन जपं समर्प्य प्रार्थ्यादिवदमलरूपं सकलङ्गं त्रिनेत्रं कुमदयुगलहर्तं भवनं मम पार्श्वे सकलदुरितशान्तिं साक्षिणं गगनशान्तं गगनसहितमूर्तिं विन्यसेत् कुम्भमध्ये यागारंभ प्रवर्तोऽहम् अनुज्ञां देहि मे शशि श्रावणे अग्निना कुम्भवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य अवधेनावकुण्ठ्या धर्मज्ञानविराज्य सर्वज्ञानवन्दी भागवताग्रादनाय नमः भागवताग्रमोदने नमः रक्तासूत्रे भस्मादारे मायाद्वाद नमः तण्डुले महामात्मवत्पाद नमः शिवनवाद नमः मायाद्वाद नमः वसुदे रघुलेश्वराय नमः अनन्ताय नमः वासगदे नमः दक्षिणाय नमः कार्कोटकाय नमः पुलिकाय नमः पद्माय नमः महापद्माय नमः अभयं वरदो वेदं अनन्ताख्य स्वरूपकं सर्वेभ्यो जयेन पृथिवीमः येनान्तरिक्षे देवेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ॐ ईशानमूर्धाय नमः ॐ अघोरगणदाय नमः ॐ सद्योजातमूर्ते नमः ह्रीं सरसे नमः ॐ ह्रीं कवचाय नमः ॐ महद्राय नमः गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवत्तभेन्द्राजं ब्रह्मणां ब्रह्मास्पदानतन्मन्नोदविश्रीदसादनं ओमग्निमेले पुरोहितं यज्ञस्य देवमद्वजं होताहारं रत्नधातयेत्वा भाजवत्तो भागवत्तदेवावत्तपिताः स्वात्मविश्वेन्द्रमाजगन्मने भक्तहाजाजवीपजे कृणानाब्जदागजे निहोतादस्य मृगिषी देवेरवत्तज आभावमत्तवेदञ्जरविश्रवन्दनाः नमो वादेभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे प्रहदे नमो ॐ ब्रह्मगङ्गनामहे सुगन्धिं पुण्यवर्धकम् காப்பு கட்டி கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது. முதலாவதாக ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கெல்லாம் காப்பு கட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சியும், அதற்கு அடுத்தபடியாக ஊரினுடைய சார்பாக நமது கும்பாபிஷேகத்திற்கு 7 பேரை கோயிலே சென்று கருப்பண சுவாமியை பூஜை செய்து கும்பாபிஷேகத்திற்காக இங்கே யாகசாலைக்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் கும்ப வடிவமாக. அதே மாதிரி மாகாளியம்மனையும் கும்ப வடிவமாக யாகசாலைக்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். அடுத்தபடியாக மாரியம்மனையும் விநாயகர் பெருமானையும் யாகசாலைக்கு எழுந்தருளை செய்யக்கூடிய வைபவம் முதற்கால யாக வேள்வி தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றது.
பக்த பெருமக்கள் அனைவரும் அமைதியோடு இருந்து இந்த கும்பாபிஷேக விழாவை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது ஆச்சாரிய பெருமக்கள் எல்லாம் யாகசாலைக்கு வாங்க, எல்லாரும் காப்பு கட்டிக்கலாம். ஆதிவாசி ஹர ஹர மகாதேவ. பெருமக்களே, நமது மகாமாரியம்மன் ஆலயத்திலே தொடர்ந்து பூதசுத்தி கும்பஸ்தாபனம் கும்பலங்கார பூஜைகள்லாம் நடைபெறுவதால் மொத்த மகாஜனங்கள் அனைவரும் மகாமாரியம்மன் ஆலயத்திற்கு வரும்படி சிவசாதனத்திற்கு கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து பூஜைகள் ஆரம்பம் என்பதை தெரிவித்துள்ளார். तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सहस्रमारम्भां श्रीकण्ठाचार्य मध्यमां वन्दे गुरुपरम्परां सद्गुरो मम गुरो चरणारविन्दाभ्यां नमः. पिण्डं शिवन्नं चतुर्भुजं ध्याने सर्वविघ्नोपशान्तये समस्त प्रदक्षिणद्वारा पूर्वोक्तवदे संकल्पितप्रकारेण अंबिकायाः आलयस्य नवीकरणजीर्णोद्धारण
कांतवंदन महाकुंभाभिषेक समर्पण महालांतिक महामंगलकर्मणि अस्मिन् कुंभस्थापन विद्यादि कल्पनार्थं भूतशुद्ध्याञ्चान्तर्गतं करिष्ये अजानतरदानिरस्य बहुवस्त्रस्य आचार्यः सकलीकृत्य कलन्या संविदाय आत्मशुद्धिर्चपूर्णं स्यादे स्थानशुद्धिर्विधि जगन्शुद्धिः स्यादे तदत्तमे प्रारब्धसंयोगात् भूतशुद्धिर्दिने दिने गणपध्वजादारभ्य सिद्धिरूपां एकरूपां मृत्कण्डादिषु कलाभ्यां संयत्ताम् अतोपगमपद्ममण्डलयुक्ता शिशिररूपां सुषुम्नां संचित्य शरदवरदधात् संहृदये कन्यं भारकाकारं जीवं ओंकारमूर्तिर्यस्य इति पृथ्वीतरं शोधयामि ॐ ह्रीं 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 प्रतिष्ठाकलायिकः फट् इति अर्थत्वं शोधयामि ॐ भट्टितत्वं शोधयामि शान्ति ॐ शान्तिदीतकलायिकः फट् अनित्यत्व अज्ञापकत्व असत्तत्वादि स्वस्वरूपं विमज्य नित्यत्वापकत्व शुद्धत्वादित्य परमाकाशाभिभूतस्वरूपत्वाप्लावयेद्रः प्रण्डकरूपं सर्वशून्यमिति विभाव्य सकलनाडीमुखं प्रश्नाभिः सर्वशरीरमाप्लाव्य आनन्दस्य चतुष्करेण प्रणवेन पूजा होम समाधीनां स्नानादि संकल्प्य नमः मायोपरिन्द्रासने येनो दीपशिखाकृति सुगुणम् शिवे अनुमनलो मनसि पादया समनजा सूक्ष्माङ्गहीनो जता युद्धस्वस्वकने पनाधमग्ना धावश्चनाद्युद्धिदाः अन्नामेवमपि प्रपोज्य जगजात् पूर्वोक्तयोगेन हस्तानन्तानुडदा शिवेन च सदा अन्ते सुषुम्नाश्रुता पूर्णान्नं हवनं समन्त्य कृतवान् ईशं क्षमाप्यादरादे अन्ते पावविवर्जिते परवतं कृताद्रिकोणे रविसति हुतमुखे मण्डलं दर्शयित्वा नादं श्रुत्वा नगरणे नयनयुतमुखस्थापितं नासिकाग्रे निश्चिन्तो निर्विकारो नियमितमनसो नित्यानन्दाञ्जलिलः परमसुखतदा शैव योगी नक्षत्रदेवता इत्येते लक्षणे युक्तं शिवहस्तस्य लक्षणम् हिरण्यपात्रं मतोः पूर्णन्थदामि सानीते एकदा ब्रह्मण उपहरति येन दैव जजमानाजस्तेजो दधाति शेषेण तन्त्रं मनसा मीतागासेयात्मपदि जायमानः धीरासङ्कवजमुन्नजन्ति मनजाले भजन्तः शिवर्ज्योतिप्रह्मज्योतिरसुवर्धमारोऽस्येकपादहिरतिरुद्रयोरोद्रेणानेकेन माहिमाग्ने ब्रह्मामामाहिमगुप्ते बुद्धादिवादपुरजन्तं लम्भकोर्च प्रमाणकम् अस्मायव सचित्तनैर्वेदतप्पानजन्मः पञ्चशान्तिं ब्रह्मपञ्च षडङ्गानां च मन्त्रम् विद्यादिहात्मके कुम्भे नैवेद्यादिकमर्पणे
जगच्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सौच्च मे मृदोच्च मे धीरञ्च मे लयञ्च मृदञ्च मे मृदञ्च मे यज्ञञ्च मे नामदञ्च मे जीवादञ्च मे दीर्घायुद्धञ्च मे नमिन्द्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे सजनञ्च मे शोषञ्च मे सुसिरियञ्च मे अन्नो हंस प्रचोदयात् हंस हंसेति च ब्रूयात् हंसो नाम सदाशिवः देवं ज्ञातपतिं कृत्वा वनस्य पुडमारभेदे अर्घ्यदलीना कुम्भमेघनायन अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ आनन्दाजलमाजलमाय नमः ज्ञानाजलमाहं वैराग्याजलमः जलमा पद्माजलमः पद्मस्योपरि महागणपत्यासनाय नमः महागणपतिमूर्तये नमः ॐ गणपत्यासनाय नमः ॐ गणपतिमूर्तये नमः महावाद्यासनाय नमः महामारीमूर्तये नमः विद्यादेकटा नमः सर्वेणां धूपदीपनैवेद्यादिना आराध्य धूपं सुगन्धं सोमवारं आवयोदं समदेवानां धूपोदं प्रतिगृह्यता மகாமாரியம் அம்மன் ஆலய கும்பாபிஷேகம் தொடர்ந்து விநாயகர் முதலிய ஏனைய பரிவார தெய்வங்கள் கும்பாபிஷேகமானது முதல் கால யாக பூஜையானது செவ்வனே சிறப்பாக ஆரம்பித்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது சமயம் இப்பொழுது கருவறையிலே வீற்றிருக்கும் மகா கணபதியின் அருட்சக்தியும் அம்பிகை அன்னை ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் அருட்சக்தியும் பிம்பத்திலே இருந்து கும்பத்திலே அருட்சக்தியை வரவழைத்து அருள்சக்தி திருக்கலசமானது ஆலயத்தை ஞான பலமாக வந்து யாகசாலைக்கு சென்று முதல் கால யாக பூஜைகள் நடைபெற உள்ளது. ஆங்காங்கே இருக்கும் பக்த மகாஜனங்கள், இறையன்பர்கள், ஆன்மீக செல்வர்கள், சிவநாய செல்வர்கள், குழந்தைகள், தாய்மார்கள், விழா கொண்டியார்கள் அனைவரும் ஆலயத்திற்கு வரும்படி சர்வசாதகத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது பூஜைகள் ஆரம்பம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம பார்வதி பததே ஹர ஹர மகாதேவ. ஓம் சக்தி ஆதிபராசக்தி. வாங்க, யாகசாலைக்கு முன்னாடி இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் அப்படியே மாரியம்மன் கோயிலுக்குள்ள வாங்க. அம்பாலோட அருட்சக்தியானது பூஜை பண்ணி எடுத்துட்டு போய் யாகசாலையில வச்சு முதல் கால பூஜையெல்லாம் ஆரம்பமாகுது. வாங்க எல்லாரும் வாங்க. ओम भूर्भुवस्सुवः परित्रणामि उद्भयन्तम सस्परिपश्यन्तो ज्योतिरत्तनं देवते वक्रा सूर्यमगन्नं ज्योतिरत्तनं पश्चिमे परित्रणामि अग्नादाहि
परिस्त्रणे मनमः इति सम्पूज्य विशेषाकृतेन विपवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवतेनापगम्य श्रीमाधारसक्तये नमः श्री गोमासनाथ नमः श्री सिंहासनाथ नमः पद्मासनाथ नमः विमलासनस्योग्रे श्री सीताराम महामार्यमूर्तये नमः अघोर विद्यायुमागतये सद्योगामि अर्णमणि भंगं दक्षिणांकरण्डं डमरुगतदोदं गङ्गहर्तं कपा अनलनागं वासनं पद्मं स्वामी प्रवेशय प्रवेशय तावय प्रवचन्मे भवः स्वस्तानं चिराभरणः ऐ क्लीं श्रीं चित्रा महामारीम्बिकाजी नमः सिंहादित्वं प्रवेशय प्रवेशय तावय चिन्मे भवः सुतकनेत्राय वोढं नमः शान्तिकला सिद्धिमागत्य महाव्यागना सिद्धिमागत्य चतुर्टागला दिवागत्यागत्य बिम्बादि कुम्भं प्रवेशय चिन्मदी भवन्मे भव महां वित्तयागत्य सौम्या शक्तया गच्छागच्छय अंशुशक्तया गच्छागच्छय मदना शक्तया गच्छागच्छय बन्धनी शक्तया गच्छागच्छय ह्रीं वजनी शक्तया ह्रीं माया शक्तया गच्छागच्छय मण्डपमायुक्तं दहावरणकुण्डलं कमण्डलं दशमाला शिक्षकेन शिक्षको पुस्तकं तथा पराभये कुलं चैव तदं संस्वेदमादं सिद्धहरं सर्वलोकानां दशशक्तिभिरावलं पृथिवीमण्डले ध्यात्ता बिम्बात् कुम्भे सुयोजयेत् अंबिकायै नमः बिम्बे संयोज्य आवाक्या स्थावनादिन्द्रान्तं प्रदर्श्य अत्यन्तत्वा तदूर्ध्वे विभागे अभ्यागत्यागत्यागत्य ओम हे धरणसत्यागत्यागत्य हे मायासत्यागत्यागत्य ओम विश्वसत्यागत्यागत्य गुहासक्तयागत्यागत्य मनोरमासक्तयागत्यागत्य सुदीप्तासक्तयागत्यागत्य मां परमकारिकासक्तयागत्यागत्य मुक्तासक्तयागत्यागत्य मां पत्नीसक्तयागत्य मदरासक्तयागत्यागत्य मां शशाङ्कासक्तयागत्यागत्य मां सुप्रभाङ्कासक्तयागत्यागत्य मां मोक्षदासक्तयागत्यागत्य मां स्थावय तावय जन्मयि भवन्मयि भवस्तानेत्राय नमः आचार्यः करे पुष्पमय कन्निध्याय शुद्धस्फटिक संकासं चतुर्विशक्तयागत्यागत्य मां श्रावणी शक्तयागत्यागत्य मां कल्पासक्तयागत्यागत्य मां खरी शक्तयागत्यागत्य मां ध्यानवर्धयसक्तयागत्यागत्य मां वाहनी शक्तयागत्यागत्य मां मूर्खा शक्तयागत्यागत्य मां मननी मां पावनी शक्तयागत्यागत्य मां चित्ता शक्तयागत्यागत्य मां सुचित्ता शक्तयागत्यागत्य मां धूम्रा शक्तयागत्यागत्य मां धुमा शक्तयागत्यागत्य बिम्बाद कुम्भं प्रवेशय महेश्वरं पञ्चवक्त्रं ज्ञानयज्ञोपवीदनं चन्द्रार्धशेखरं त्रयं शुद्धस्फटिकनिर्मलं खड्गत्रशूलपानाख्य डमरुं चक्रमण्डलं पराभये च बिभ्राणं एकाग्निं करवन्ददेः दक्षमामक्रम असिंहान् दक्षमामक्रमान् गजधर्मभरिच सर्वं अर्घ्यं दत्त्वा ततः क्रमेण व्युत्क्रमेण अर्चयेत् अम्बिकापक्षे ओम शक्ति
ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி மகாமாரி அம்மனுக்கு அரோ மகாமாரி அம்மனுக்கு மகாமாரி அம்மனுக்கு மகாமாரி அம்மனுக்கு மகாமாரி அம்மனுக்கு மகாமாரி அம்மனுக்கு மகாமாரி அம்மனுக்கு ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி கன்னிமார் ஆகிய தெய்வங்களுடைய மகா கும்பாபிஷேகம் சீரும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. சவுண்ட் வச்சாலே தேவலாம். இப்போது முதற்கால யாகசாலை பூஜை துவங்க இருக்கின்றது. இருக்கிற பாக்ஸ் மட்டும் சவுண்ட் இருந்தால் அமைதியாக
முதற்கால யாக வேள்வியிலே எல்லா தெய்வங்களையும் யாகசாலைக்கு கும்ப வடிவமாக அழைத்து வந்து வைத்திருக்கின்றோம். கும்பாபிஷேகம் என்பது ஒரு ஆலயத்திற்கு 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்ய வேண்டும் என்று ஆகம சாஸ்திரங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வண்ணமாக நமது தோப்பாயம் கிராமத்திலே சென்ற முறை புதியதாக விநாயகர் ஆலயம், மாரியம்மன் ஆலயம் கண்ணினாலே கட்டப்பட்டு மிகச் சிறப்பான முறையிலே மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது. அதற்குள்ள 12 ஆண்டுகள் சீக்கிரமா முடிஞ்சு அடுத்த கும்பாபிஷேகம் சீக்கிரமா வந்துருச்சு. காலங்கள் மிக வேகமா போயிட்டு இருக்கு. இதிலே யாகசாலையிலே தெய்வங்களை எல்லாம் எழுந்தருள செய்யக்கூடிய வேள்வி இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பூஜை எல்லாம் மிக சிரமப்பட்டு கடந்த 2 மாதங்களாக ஏற்பாடு செய்விக்கப்பட்டு ஒரு 5-6 மாதத்திற்கு முன்னாலேயே திருப்பணி துவங்கப்பட்டு எல்லா விதமான வேலைகளும் நிறைவுற்று கும்பாபிஷேகம் என்பது மிகச் சிறப்பான முறையிலே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லா இடங்களுக்கு போனாலும் நாம பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அமைதியா இருந்திருக்குமா அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப இடமே இல்லை. எங்க போனாலும் பேசிட்டோம். அப்போ கொஞ்ச நேரமாவது யாகசாலையில வந்து அமைதியா உட்கார்ந்து பூஜையெல்லாம் தரிசனம் செய்யணும். அப்பதான் நீங்க இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை ஏற்பாடு செய்ததனுடைய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். எனக்கு எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் பேசாம இருங்க. கும்பாபிஷேகம் சீரும் சிறப்பா பண்ணணும்னு எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்ததான கும்பாபிஷேகம். எல்லாரும் இதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் இந்த கும்பாபிஷேகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கீங்க. அதுவும் இளைய தலைமுறைகள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா எல்லா என்ன வேலை சொன்னாலும் அடுத்த நிமிஷம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு அவங்க அவ்வளவு சிறப்பா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் நம்ம ஊர் கும்பாபிஷேகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவங்க மனசுக்குள்ள. நேற்று நான் வந்த உடனே இந்த யாகசாலையில பச்சை பந்தலாட்டம் போடணும், இந்த 3 சாமிக்கு மட்டும் போட்டா போறோமான்னு நினைச்சேன். ஆனா இவங்க நாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து 5 யாகசாலைக்கு போட்டுறோம்னு நைட்டு காலப்பட வந்து பார்க்கறப்போ 5 யாகசாலை ரெடி. அப்போ உடலால் அவ்வளவு வேலைகள் அவங்க எல்லாம் செய்யும் பொழுது எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்த கும்பாபிஷேகம், எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்யும் பொழுது இங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் கொஞ்ச நேரமா தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லவா? இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறோம், ஒரு காலேஜுக்கு போறோம், அங்க பாட்டுக்கு ப்ரொஃபசர் பாடம் நடத்திட்டே இருப்பார். கொஞ்ச நேரம் கவனிச்சு கேட்கிற ஸ்டூடெண்ட் கேட்பாங்க, கவனிக்காம அவங்க பாட்டுக்கு நியாயம் பேசிட்டு காலேஜ் படிச்சுட்டு வரவங்களும் இருக்குது. கவனமா பாடத்தை படிச்சவங்க எல்லாம் பரீட்சை ஆயிடலாம், பாஸ் ஆயிடலாம். அந்த மாதிரி யாகசாலையில சுவாமி எல்லாம் ஆபாரணம் பண்ணி கொண்டு வச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் பாக்ஸ் வச்சேன்னா அப்படியே என்னால கத்த முடியல. இங்க இருக்கிற பாக்ஸுக்காக இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பண்றோம். இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்யறதன் மூலியமா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லவா? இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அமாவாசை சஷ்டி கிருத்திகைக்கெல்லாம் கோயிலுக்கு போறோம், வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம் எல்லாத்துக்கும் கோயிலுக்கு போறோம். அங்க போய் சுவாமிகிட்ட பூவோ பழம் வச்சு சுவாமிக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயரை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணுவோம். இதான பழக்கம். நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய எல்லாத்துடைய பெயரையும் சொல்லி அங்க அர்ச்சனை பண்ணி பூஜை பண்ணுவோம். இது நம்ம குடும்பத்துக்காக செய்யக்கூடிய. ஆனால் இந்த கும்பாபிஷேகம் என்பது எல்லோருடைய க்ஷேமத்துக்காக செய்யக்கூடியது. கும்பாபிஷேகம் லோகக்ஷேமார்த்தம்னு சொல்லப்படுது. எல்லா விதமான லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கணும். திருக்குட நன்னீராட்டு பெருஞ்சாந்தி என்று சொன்னார். இது எல்லாருக்குமான வழிபாடு. இது கலந்து கொண்டவர்கள் கலந்து கொள்ளாதவர்கள் பொருளாலும் மனதாலும் உடலாலும் உழைத்த அத்தனை பேருக்குமான கும்பாபிஷேகம். ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்தோம் என்று சொன்னால் 12 ஆண்டுகள் கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டால் என்ன பலன் உண்டோ அது ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்தா கிடைக்கும்னு ஆகம சாஸ்திரம் எல்லாம் சொல்லும். அதனாலதான் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம். நம்ம சென்ற முறை கும்பாபிஷேகம் பண்ணி 12 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. அதற்கு பிறகு சுவாமி இன்னைக்கு தான் நம்ம மூலஸ்தானத்துல இருந்து வழியில் அழைச்சி வந்துருக்கோம். நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், கும்பாபிஷேகம்னா என்ன. எல்லா ஊரையும் கும்பாபிஷேகம் நடக்குது, போறோம், சாமி தரிசனம் பண்றோம், அன்னதானம் சாப்பிடுறோம், கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு மை வைக்கணும், ஒரு தேங்காய் பை கொடுத்தா வாங்கி வந்துடணும். அதான் கும்பாபிஷேகம்.
கும்பாபிஷேக தீர்த்தம் ஊத்துற போது போறோம். கும்பாபிஷேக தீர்த்தம் நம்ம மேல பட்டா புண்ணியம்னு நினைக்கிறோம். அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கும்பாபிஷேகம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை விதமான வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும். இறைவன் உள்ள கல் சிலையில கும்பாபிஷேகம் பண்ணி சுவாமி ஆவாரம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மாரியம்மன்னா மாரியம்மன் உள்ள சிலா விக்கிரகமா இருக்கா. விநாயக பெருமான் சிலா ரூபமா இருக்கு. நம்ம போனா தினம் போய் சுவாமி கையெடுத்து கும்பிட்றோம் அல்லவா. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு அருட்சக்தி இருக்குல்லவா. அந்த அருட்சக்தி எப்படி அந்த இடத்துக்கு வருதுன்னா சுவாமி கடியில் வச்சிருக்கக்கூடியதான எந்திரம். அந்த எந்திரத்துக்கு தான் பவர் இருக்கு. எப்படி ஒரு செல்போனுக்கு சிம் கார்டு போட்டா தான் பவர், அது மாதிரி சுவாமி கடியில் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னு சொல்றேன். நான் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி சொல்றேன். சுவாமி கடியில் எந்திரம் எழுதி அடியில் வைப்பார். அந்த எந்திரத்தில் அந்த சுவாமியினுடைய மந்திரங்களா எழுதி, விநாயகர்னா விநாயகருக்கு உள்ள மந்திரம், மாரியம்மன்னா மாரியம்மனுக்கு உள்ள மந்திரம், மாகாளியம்மன்னா மாகாளியம்மனுக்கு உள்ள மந்திரங்களை எழுதி நவரத்னம் தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் அந்த சுவாமி கடியில போட்டு சுவாமி அதை மேல வச்சு அதுக்கு அஷ்டவந்தன மருந்து சாத்துவாங்க. 8 விதமான மூலிகையை கொண்டு மருந்து உள்ள வரக்கூடாது. பரவாயில்ல. அப்புறம் எதுக்கு யாகசாலைக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னா எல்லா தேவதைகளும் இங்க எழுந்து அருள்வார்களாம். நீங்க நினைக்கலாம் எதுக்கு எல்லாரும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம்னா எல்லா விதமான கலசங்களிலும் எல்லா விதமான தேவர்களை பூஜை செய்யும். அந்தந்த தாரங்களிலே ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருப்பதாகவும் 4 தாரங்களிலும் ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம்னு 4 வேதங்களே அங்கே பூஜை பண்ணுதான். கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம்னு 4 யுகங்கள் இங்கே. துர்க்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி, விநாயகர் இப்படி எல்லா தெய்வங்களும் கும்பாபிஷேகத்திற்காக யாகசாலைக்கு எழுந்து வருவார். அப்படி எழுந்து அருளக்கூடிய தெய்வங்கள் எல்லாம் பூஜையிலே கலந்து கொண்டு ததாஸ்து அப்படின்னு சொல்வார். ததாஸ்துன்னா அப்படியே ஆகட்டும்னு அர்த்தம். நாம் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நல்ல விஷயங்களை பிரார்த்தித்து நல்ல விஷயங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம்னு சொன்னா அதுக்கும் ததாஸ்துன்னு பார்க்கலாம். ஏதாவது வேண்டாத விஷயங்களை சொந்தக்கார விஷயம் பேசினா அதுக்கும் ததாஸ்துன்னு அவங்க போயிடுவாங்க. நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு பெறக்கூடிய இடம் யாக வேள்விச்சாலை. மற்ற இடங்களில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு யாகசாலையில் என்னன்னா, அதனால சுவாமிக்கு போய் ஒரு பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் பண்றோம், தேங்காய் வளை வைக்கிறோம், பொங்கல் வைக்கிறோம், பூஜை பண்றோம். பூஜை முடிஞ்சோன்னு என்ன பண்றோம்? பூஜை ஆனோடனே சக்கரை பொங்கல், பஞ்சாமிரதம், தேங்காய் வளை வெளியில கொண்டு வந்து வச்சு நம்ம தான் சாப்பிட்றோம். சுவாமிக்கு படைச்சிட்டு சுவாமியினுடைய பிரசாதமா அதை சாப்பிட்றோம். ஆனால் கும்பாபிஷேகத்தில் அப்படி இல்லை. இறைவனை அக்னி வடிவமா பூஜை பண்ணும். அக்னி தேவனை வைத்து அவரை சாட்சியா வச்சு ஒவ்வொரு விதமான தெய்வங்களையும் அழைத்து அக்னி வடிவமாக ஆகுதி கொடுக்கும் பொழுது அந்த இறைவன் அக்னி வடிவமாக அதையெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு நமக்கு திருநீர் பிரசாதம் தான் கொடுக்கும். கும்பாபிஷேகத்துல யாகத்திலே போடக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் பிரத்யட்சமா சுவாமிக்கே போறதாக அர்த்தம். அதனாலதான் கும்பாபிஷேகத்துல யாக குண்டங்களை போட்டு யாக வேள்விகளை செய்கின்றார். ஒவ்வொரு வாசல்களிலும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் பூஜையை நடத்துவார். இது பல கும்பாபிஷேகங்கள்ல நாங்க பாட்டுக்கு வந்தா கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டு சாமி பூஜை பண்ணிட்டு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆனால் செய்யக்கூடிய பூஜையினுடைய அர்த்தங்களை நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கும்பாபிஷேகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமான், மாரியம்மன், அங்கே இருக்கக்கூடிய மாகாளியம்மன், கருப்பண சுவாமி, கிண்டிமாரெல்லாம் அங்கங்க உள்ள இருக்குது. அந்த சக்திகளுக்கு எல்லாம் எப்படி கும்பாபிஷேகம் பண்றதுன்னா அதையெல்லாம் கும்ப வடிவமாக வைத்து நீங்க எல்லாம் போய் தீர்த்தம் எடுத்துட்டு வந்தீங்களா, காவேரியில இருந்து அந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அந்த கும்பத்துல ஊத்தி, அதுபோக காசி, ராமேஸ்வரம் இப்படி பல புண்ணிய கஷேத்திரங்கள்ல இருந்து தீர்த்தங்கள்லாம் வந்திருக்கு. அந்த தீர்த்தங்களை எல்லாம் அந்த கும்பத்திலே ஊத்தி நவரத்னங்கள் அதுபோக வாசனாதி பொருட்களை எல்லாம் அந்த கும்பத்திலே போட்டு அந்த கும்பமாகப்பட்டது தெய்வ வடிவமாக பூஜை பண்றோம். இப்போ மாரி பொங்கல், மாகாளி கோயில் சாட்டியிருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த கம்பத்துல கும்பம் தாளிச்சு வச்சு அதையே அம்மனா பாவிச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. அந்த 1 வாரம் 10 நாளைக்கு அந்த கம்பத்துல வந்து கும்பம் வச்சு அம்பாள் கும்ப வடிவமா இருப்பதா. அதனாலதான் அக்னி எடுத்து பூவோடு எடுத்து ஆடி பூஜை பண்ணுவார். இறைவன் பஞ்சபூத வடிவமாக இருக்கின்றார். எல்லாம் நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இதான் சிவபெருமான் 5 பஞ்சபூதமா இருக்கார். பஞ்சபூதங்களுக்கும் பஞ்ச ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றது. நிலம் என்று சொன்னால் பிருத்திவி, அதற்கு காஞ்சிபுரம் அது ஒரு க்ஷேத்திரம் சிவபெருமானுடைய. நிலம், நீர் என்று சொன்னால் அது திருவானைக்காவல், அங்க சுவாமியினுடைய கர்ப்ப கிரகத்துல நீர் ஊறிட்டே இருக்குமா. நிலம், நீர், நெருப்பு திருவண்ணாமலை ஜோதி. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று திருக்காளஹஸ்தி, அங்க கருவறையில தீபம் ஆடிட்டே இருக்குமா. அடுத்து ஆகாசம், சிதம்பரம் ஆகாசஸ்தலம். இறைவன் பஞ்சபூத வடிவமா இருக்காங்கிறது இதுதான் உணர்த்து. அதைத்தான் யாகசாலையிலே
நீர் ஊற்றி பூஜை பண்ணுகின்றோம், அக்கினி வடிவமாக பூஜை பண்றோம், மண்ணில் பூஜை பண்றோம். இறைவன் பஞ்சபூத வடிவமா இருக்கார். இதைத்தான் யாக வேள்வியிலே மந்திரபூர்வமாக சொல்லி கும்பத்திற்கு நூல் சுத்தி மாவிளை வைத்து தேங்காய் வைத்து பட்டு வஸ்திரங்கள் கட்டி நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த கும்பம் நம்ம உடம்புலே சுத்தக்கூடிய நாடி நரம்புகள் தான் அந்த நூல். மேலே கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்திரம் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தோல். மேலே வைத்திருக்கக்கூடிய தேங்காய் தான் அதனுடைய நம்மளுடைய தலையை போன்றது. இப்படி எல்லா விதங்களையும் சொல்லி உள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர் ரத்த சம்பந்தப்பட்டது. கடைசியில் அதுக்கு ஜீவன் நிலைக்கத்தான் மந்திரம் சொல்லணும். இது இத்தனை அலங்காரத்தை பண்ணி சுவாமிகிட்ட கொண்டு போய் வச்சு எல்லாம் வல்ல மகாபாரி விநாயகர் பெருமானை ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். நீங்க கும்ப வடிவமாக யாகசாலைக்கு எழுந்துள்ளோம்னு மந்திரங்களை சொல்லி கரிசனம் செய்து சுவாமி கும்ப வடிவமாக ஆவாகனம் செய்து இந்த இடத்திலே மத்தியிலே போட்டிருக்கக்கூடிய யாகுண்டம் மாரியம்மனுடைய இதெல்லாம் கவனிச்சு பார்க்கணும். எல்லா இடங்களிலும் போறோம், பூஜை பண்றோம், கலசம் வச்சிருக்காங்க, ஓமம் வளர்த்துறாங்க, என்ன சுவாமியை வச்சு பூஜை பண்றாங்க. மத்தியில் இருக்கக்கூடியது மகாமாரியம். அந்த மகாமாரியம்மனுடைய கும்ப கலசம் மேலே ஆவாகனம் பண்ணி அந்த இடத்துல மகாமாரியம்மன் கும்ப வடிவமாக யாகசாலை வந்திருக்கார். அந்த இடத்துல கன்னிமூல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கணபதி விநாயகர் பெருமான் அவருக்கு கலசம் வைத்து அங்கே தாமரைப்பூ வடிவிலே விநாயகர் பெருமானை வைத்து அதில் விநாயகர் பெருமானுடைய கோபுர கலசங்கள் மூலஸ்தானங்களுக்கெல்லாம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது கோபுர கலசங்களுக்கான சக்திகளை எல்லாம் இதில் ஆவாங்க. விநாயகருடைய கோபுரம், மகாலியம்மனுடைய கோபுரம், மாரியம்மனுடைய கோபுரங்களுக்கெல்லாம் அபிஷேகம் செய்வதற்கான சக்திகள் எல்லாம் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்தபடியாக அங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல மாகாளியம்மனுக்கான யாகசாலை அங்கே அமைக்கப்பட்டு மாகாளியம்மனை அங்கிருந்து நாம் அழைச்சிட்டு வந்த முளப்பாரி அழைச்சிட்டு வரும்போது அம்பாளை கும்ப கொண்டி வச்சு அம்பாளை கும்ப வடிவமா எழுந்தருள செய்து அம்பாளுக்கான மாகாளியம்மனுக்கான யாகம் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் வாயு மூலையில. அடுத்து ஈசான மூலையில கருப்பண சுவாமி மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடியதான கருப்பண சுவாமி கோயில் இருக்கக்கூடிய கன்னிமார், அங்கே இருக்கக்கூடிய முனீஸ்வரன் ஆகிய தெய்வங்களுக்கான யாகசாலை அங்கே அமைக்கப்பட்டு 5 தெய்வங்களுக்கும் 5 யாக குண்டங்கள் தனித்தனியாக போடப்பட்டு யாக வேள்வி துவங்க இருக்கின்றது. இறைவனை அக்னி வடிவமாக பூஜை செய்ய இருக்கின்றார். இறைவனை அக்னி வடிவமாக ஆவாகனம் செய்து ஆகுதிகள் எல்லாம் நெய்யினாலே கொடுத்து 108 விதமான மூலிகை பொருட்கள், பட்டு வஸ்திரங்கள், பழங்கள், பட்சணங்கள், பால், தயிர் இப்படி எண்ணற்ற பொருட்களை கொண்டு யாக வேள்வி செய்ய இருக்கின்றார். இறைவன் அக்னி வடிவமாக தோன்றி நாம் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றார். இப்போ சுவாமி உள்ள இருக்கக்கூடிய சுவாமியா வெளியில் அழைச்சிட்டு வந்துட்டோம். அதனால இப்ப கல் சிலையாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி கடியில எந்திரம் வச்சு அந்த மருந்துக்கு 12 ஆண்டுகள் தான் பவர் இருக்கின்றது. அதனாலதான் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். சுவாமி கடியில வைக்கக்கூடிய எந்திரத்திற்கும் அது சாத்தக்கூடிய மருந்திற்கும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பவர் ஏற்ற வேண்டும். போன்ல சார்ஜ் ஏற்றது இறங்கிடுச்சுன்னா சார்ஜ் பண்றோம்லவா, எளிமையா சொல்றவங்களுக்குலாம் புரியுற மாதிரி பேட்டரி சார்ஜ் பண்றோம்லவா, அந்த மாதிரி அந்த தெய்வத்தினுடைய பவர் கூட்டணும்னால் அதற்கான பவர் ஏற்றுறது தான் இந்த கும்பாபிஷேகம். மேலே இருக்கக்கூடிய கோபுரத்திற்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மூலஸ்தானத்திற்கும் ஒரு சின்ன ஓட்டையாகப்பட்டது. இந்த மேல கோபுரத்தில் கொண்டு போய் கும்பாபிஷேகம் பண்றோம் அல்லவா, அந்த கும்ப தீர்த்தத்தை மேல அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு பவர் வரும். எல்லா இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை இழுத்து கொடுக்கக்கூடியதான பவர் அந்த இடத்துல. அந்த நம்ம மாரியம்மன்னா மாரியம்மன் அங்க பூஜை பண்றோம் மேல கோபுரத்துல. அப்ப அந்த மாரியம்மனுடைய அருட்சக்தி மேலே இருந்து அந்த தாமசாந்த அம்பாளுடைய சிரசிற்கும் அந்த கோபுர கலசத்தினுடைய உச்சிக்கும் ஒரு கரெக்டான நேர்கோடு இருக்கும். இதான் சிற்பசாஸ்திர முறைப்படி கோயில் கட்ட வேண்டும். இதெல்லாமே சிவாகமங்களிலே சொல்லப்பட்ட வண்ணம் கோயில் கட்டியும். விநாயகர்னா விநாயகருடைய உச்சிக்கு நேர் அந்த கோபுர கலசம். அங்கே இருக்கக்கூடிய அருட்சக்திகள் எல்லாம் அப்படியே விநாயகருக்கு பாஞ்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்திரமும் பவர் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த தெய்வத்திற்கு ஒரு பவர் ஏற்படுகின்றது. சாதாரணமா சிற்பச்சாலையில் போய் பார்த்தா அது நல்லா இருக்கும். விநாயகர்னா கல் சிலையா வாங்கிடுறோம். அதை வாங்கினது எப்படி தெய்வமா நம்ம வணங்கக்கூடியதாக மாத்திரம்னா அதற்கான கும்பாபிஷேகம் தான் யாக வேள்விகள். இந்த மாதிரியான திருவிழாக்களை செய்து கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். கும்பாபிஷேகம் செய்வது மிக சிறந்த புண்ணியங்களை கொடுக்கும். ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை தரிசனம் சொன்னா 12 ஆண்டுகள் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணா என்ன பலன் உண்டோ அது ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்தா கிடைக்கும்னு ஆகம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லுது. கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே புண்ணியமா. போனீங்கல்லாம் சிவன் கோயிலுக்கு போயிருப்பீங்க. பக்கத்துல எத்தனை சிவஸ்தலம் இருக்கு, 63 நாயன்மார்கள் அங்க இருப்பாங்க. எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா?
63 நாயன்மார்களும் இறைவனுக்கு பக்தியினால சுவாமியை பார்த்தவர்கள். அவெல்லாம் பணி செஞ்சே சுவாமியை பார்த்தார். ஒரு அடியார் என்ன பண்றாரு, சுவாமி சிவனடியாருக்கு தினம் துணி துவச்சு கொடுத்து கைங்கரியம் பண்றாரு. இன்னொரு சிவனடியார் என்ன பண்றாரு, யாரு வந்தாலும் தினம் சிவனடியாருக்கு சாப்பாடு போடுறாரு. இப்படி எல்லா அடியார்களும் சுவாமிக்கு பக்தியினாலதான் சுவாமிக்கு பூ பொறிச்சு ஒருத்தர் கைங்கரியம் பண்றாரு. சுவாமி இவங்க எல்லாம் செய்யக்கூடிய தொண்டை பார்த்து தான் அவங்க எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி ஏற்றுக்கொள்ளார். இப்போ இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கும் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கும் சம்பந்தமான ஒரு அடியாரை பத்தி நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சு கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் கும்பாபிஷேகம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு பண்றோம். இந்த உள்ள பாட்டுக்கு ஆத்மார்த்தமா பூஜை ஆகிட்டு இருக்குது. நாங்க பாட்டுக்கு எங்க பாட்டுக்கு பூஜை பண்ணி ஓமத்தை வளர்த்தி யாக பூஜை பண்ணி தேங்காவளம் தொட்டு கும்பிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வாங்க, அன்னதானம் சாப்பிடுங்க, காலையில வாங்கிட்டு போயிடுவோம். ஆனால் பல இடங்கள்ல கும்பாபிஷேகத்தை பத்தி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதா சிரமப்பட்டு நாங்க சொல்றது. அப்போ இந்த கோயில் கட்டினால் என்ன புண்ணியம்ங்கிறதுக்கு ஒரு அடியாரை பத்தி சொல்றேன். ஏன்னா நாளைக்கு காலையில் அந்த கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது. நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய கோயில் கும்பாபிஷேகத்தன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நாளை காலையில் இதே டயத்தில் நடக்கும். அந்த கோயிலையும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தையும் தொடர்பு படுத்துதான ஒரு கதையை சொல்ற கேளுங்க. அந்த கோயில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா கட்டுறார். ஒரு கோயில் கட்டுறது எவ்வளவு சிரமம்னு முன்னாடி இருந்து கட்டின தர்மகர்த்தா முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தெரியும். கோயில் கட்டுறது சின்ன வேலை இல்லை. பல திருப்பணிகள், பல சிரமங்கள் பட்டு வரி வசூல் பண்ணி எல்லாத்திட்டையும் பதில் சொல்லி அப்படின்னா நம்ம இந்த கோயில் கட்டியிருக்கோம். திருவண்ணாமலை போய் பார்த்துருக்கீங்க, மதுரை பார்த்துருக்கீங்க, தென்காசி பார்த்துருக்கீங்க, திருநெல்வேலி பார்த்துருக்கீங்க. அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கோயில், எவ்வளோ பெரிய கல் கோயில். அப்போ இவ்வளவு கிரானோ இவ்வளவு மிஷின் வசதியோ கிடையாது. மக்களால் தான், மக்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் சாப்பாடு போடுவாங்க, வேலை செய்யணும். அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் வேலை நடந்திருக்கு. பெரிய பெரிய கல் தூணெல்லாம் யானைகளை கட்டி எடுத்துட்டு போவாங்களாம். இப்படிலாம் கட்டின பல கோயில்களிலே ஒரு ராஜா திருப்பணி ஆரம்பிப்பாரா கும்பாபிஷேகம். அவருக்கு வயசாகி அவர் போயிடுவார். அவர் பையன் வந்து பாக்கி வேலையை செய்வாங்க. அவனுக்கு ஆயுள் முடிஞ்சிருமா, அவனுடைய பேரை வந்து தான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. அப்படி கட்ட கோயில். இப்போ எல்லா இடத்திலும் சிவபெருமான் இருக்காங்க. காசியில விடவா இங்க நம்ம கோயிலை வழிபாடு பண்றோம். ஏன் தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எண்ணாட்டவருக்கு பெரிவா போற்றி ஏன்னு சொல்றோம்னா, சுவாமி இந்த மாதிரியான கோயில்லாம் நம்ம தென்னாட்டில் தான் இருக்கு. நம்ம மதுரை கோயிலுக்கும் தென்காசி கோயிலுக்கும் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற கோயிலுக்கும் இது ஈடு இடையே இல்லை. இதுக்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லை. பல ஆயிரம் கோடி மதிப்பான கோயில். அதனாலதான் அவர் தென்னாட்டில் வந்து பல அற்புதங்களை நடத்துறார். சிவபெருமான் மதுரைக்கு வரார், பெட்டுக்கு மண் சுமக்கிறார், பெரம்படி படுறார். இதெல்லாம் நிறைய புராணம். அதனாலதான் தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றிக்கிறோம். அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் பல அடியார்களை பல வண்ணமாக வந்து ஆட்கொள்றார். இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரநாதர் கோயில் நாளை காலையில கும்பாபிஷேகம். அதை பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா திருப்பணி பண்றார். காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல திருநின்ற ஊர்னு ஒரு கிராமம். அங்க ஒரு பூசலார்னு ஒரு அடியார் இருக்கார். அவரு ரொம்ப வசதி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாதவர், ஒரு சாதாரண ஏழ்மையான மனிதர். அவருக்கு சிவன் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. அங்க கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் போய் நான் ஒரு கோயில் கட்டலான் இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் மனால முடிச்சதை கொடுங்கிறார். இவரை நம்பி யாருமே பணம் கொடுக்கல. இவரால் சிவன் கோயில் கட்டுறது பெரிய விஷயம், யாருனாலையும் கட்ட முடியாது. இவரால கட்ட முடியல. பல நாட்கள் போய் எல்லாத்திட்டையும் கேட்டு பார்க்கிறார், யாருமே உதவியே பண்ணல. சரி, இனிமேல் யாரையும் போய் கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தினம் காலையில் எந்திரிக்கிறது, குளிக்கிறது, பூஜை பண்றது. ஒரு மரம் இருக்குமா, ஒரு பெரிய அரச மரம், அது கடியில வந்து உட்கார்ந்துப்பார். கண்ணை மூடி மனதிலேயே கோயில் கட்டுறார். இன்னைக்கு காலையில அஸ்திவாரம் தோண்டியாச்சு. கோயிலுக்கான அஸ்திவாரம், கோயில் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல நிறைய தானியங்கள்லாம் போட்டு அது வளர்ந்த உடனே பசுமாட்டை கொண்டு அந்த இடத்துல மேய விடணுமா. அது மேய்ச்சதுக்கு பிறகு அதை சுத்தம் பண்ணி அப்புறம் தான் கடகால் போட்டு அஸ்திவாரம் போட்டு சிவபெருமான் எங்க வரணும், அம்பாள் எங்க வரணும், முருகப்பெருமான் எங்க வரணும், பரிவாரங்கள்லாம் எங்க வரணுங்கிறதெல்லாம் அளவீடு. அப்படி அவர் மனதுக்குள்ளேயே இத்தனையும் பண்றார். இன்னைக்கு கல் வந்தாச்சு, கல்ல இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு கோயில் அர்த்த மண்டபம் கட்டியாச்சு, கர்ப்பகிரகம் கட்டியாச்சு, சுவாமி கோபுரம் கட்டியாச்சு, அம்பாள் கருவறை கட்டியாச்சு. இதெல்லாம் எது இல்லை, மனசுக்குள்ளேயே கட்டிட்டு இருக்காரு. தினமும் உட்காந்து, வேற ஒன்றும் வேலை கிடையாது. ஏன்னா இவர் யாரும் கோயில் கட்டுறதுக்கு உதவி பண்ணல. மனதுக்குள்ளேயே நினைத்து 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 கோயில் கட்டி பெரிய பிரகாரம், கர்ப்பகிரகம், மகாமண்டபம், அர்த்த மண்டபம், கோபுரம், ராஜகோபுரம் மனசுக்குள் நினைக்கிறதான என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கலாமே.
தங்க கோபுரம் கூட நினைச்சுக்கலாம், எல்லாம் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சிட்டு இருக்கார். இவர் இங்க கோயில் கட்டும் போது நிஜமாவே சோழராஜா காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரநாதர் கோயில நிஜமாவே கட்டின்னு இருக்கார். அவர் படை பலம் பொருள் பல கோடி இருக்கு வச்சு அவர் நிஜமா ஆட்களை வச்சு கட்டின்னு இருக்கார். ரெண்டு பேருடைய திருப்பணியும் ஒன்னா முடியுது. சோழராஜா நிஜமா கோயில் கட்டி வேலை முடியுது, இவர் பூசலார் மனசுக்குள்ளேயே கோயில் கட்டி முடியுது. ரெண்டு பேரும் கும்பாபிஷேக தேதியை ஒன்னா வைக்கிறாங்க. ரெண்டு பேரும் வைக்கக்கூடிய நாள், ஒரே நேரம், ஒரே நட்சத்திரம், ஒரே லக்னம் எல்லாம் வச்சிடறாங்க. இவர் பூசலார் மனசுக்குள்ளேயே வச்சிடறார். ராஜா நிஜமா சிவாச்சாரியாரெல்லாம் கூப்பிட்டு தேதி வையின்னு சொல்றாங்க, எழுதி கொடுத்தாங்க. கும்பாபிஷேக தேதி முடிவானே சிவபெருமான் நேரா ராஜாவோட கனவுல போய் சொல்றார், நீ வச்சிருக்கிற கோயில் தேதியில நான் திருநின்ற ஊர்ல அங்க இருக்கிற கோயில் கும்பாபிஷேகத்துல நான் இருப்பேன், அதனால நீ கட்டி வச்சிருக்கிற கும்பாபிஷேக தேதியை மாத்தி வையின்னு ராஜாட்ட போய் கனவுல சொல்றார் சிவபெருமான். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இது உண்மையா? இது நடந்தது. மனசுக்குள்ளேயே கோயில் கட்டத போய் சிவபெருமான் போய் ராஜாட்ட போய் சொல்றார், நீங்க வச்சிருக்கிற கும்பாபிஷேக தேதியை மாத்தி வையி, அந்த அன்னைக்கு நான் திருநின்ற ஊர்ல பூசலார் கோயில் கட்டியிருக்கான், நான் அங்கதான் இருப்பேன், உன்னோட தேதியை மாத்தி வச்சுக்கோங்கிறார். ராஜாவுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி. இவ்வளவு பலாயிரம் கோடி பொருளை போட்டு நாம கோயில் கட்டியிருக்கோம், நம்மளை விட பூசலார் யாரோ கட்டியிருக்காங்களாமே அவ்வளவு பெரிய கோயில், சரி நம்ம சாமியை சொல்லிட்டார் தேதி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இந்த திருநின்ற ஊருக்கு இந்த கும்பாபிஷேகம் அன்னைக்கு வரார். கும்பாபிஷேகம்னா வேத பாராயணம், திருமுறை பாராயணம், நாதஸ்வர கச்சேரி, பாலமரம் தோரணம் இதெல்லாம் கட்டியிருக்கணும் அல்லவா. ஒரு ராஜா புடைசூழ ஊர் எல்லைக்கு வந்தோடனே திருநின்ற ஊருக்கு வரார். ஒரு வழி போக்கன் வர, அவனை கூப்பிட்டு, எப்பா ஏதோ சிவன் கோயில் கும்பாபிஷேகமாமே இன்னைக்கு, இங்க எதுக்கு சிவன் கோயில், இங்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. இல்லப்பா பூசலாருங்கிற ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காரா, சிவபெருமான் வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு. அந்த அவர் அடிவா மலையில உட்காந்து இருப்பார், மரத்து கீழே உட்காந்து என் நேரமும் கண்ணை மூடி உட்காந்து இருப்பாருங்க, அவர் எங்க கோயில் கட்டினாருங்கிறார் அந்த ராஜாட்ட. அவர் சிவபெருமான் பொய் சொல்ல மாட்டாரு அப்படின்ட்டு நேரா இவர் சொன்ன மரத்தடியில வந்து பார்த்தா கும்பாபிஷேக நேரம், யாகசாலை பூஜை பூர்ணாவதியாய் கலசங்கள்லாம் புறப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் திருமுறை மந்திரங்களோட மேல போய் கோபுர கும்பாபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்கு. மனசுக்குள்ளேயே இவர் கண்ணை மூடி ராஜா நின்று இருக்கார். எங்க கோயில காணோம், ஒருத்தர் தான் கண்ணை மூடி உட்காந்து இருக்காரு. கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் முடிச்சு கண்ணை முடிச்சு பார்த்தாராம் பூசலார். ராஜா முன்னாடி இருந்தோன்னே நடுங்கி போயிட்டார். ஐயோ ராஜா வந்திருக்காரு, என்ன விஷயம், நமஸ்காரம் பண்ணு. மனசுக்குள்ளேயே நீ என்னமோ கோயில் கட்டியிருக்கியாப்பா, சிவபெருமானே வந்து என்னோட தேதி மாத்தி வைக்கிற அளவுக்கு நீ எங்க கோயில் கட்டினேன்னா, என்கிட்ட ஒன்றும் வசதியே இல்லை, நான் என்னோட மனதுக்குள்ளே தான் நான் கோயில் கட்டினேன். அப்பதான் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆத்மார்த்தமான பக்தியோடு யார் சுவாமியை நெருங்குகின்றார்களோ சுவாமி அவர்களுக்குத்தான் நெருங்கி வருகின்றார். நம்ம பெரிய வெள்ளி குடத்துல கொண்டு போய் சுவாமிக்கு பால் அபிஷேகம் பண்ற பக்தனும் சுவாமி கொண்டுதான். 5 ரூபாய் கற்பூரம் வாங்கிட்டு போய் என்னால இதான் முடியும்னு வைக்கிறவனும் ஒண்ணுதான். அவருடைய கண்ணோட்டத்துல எல்லாமே ஒண்ணுதான். பூசலாருக்காக சுவாமி இறங்கி வரார். ராஜா நமஸ்காரம் பண்றாராமா, இப்படி ஒரு பாக்கியத்தை நீ வந்து எங்கிட்ட சுவாமி தேதியை மாத்தி வைக்கிற அளவுக்கு நீ உள்ளத்துக்குள்ள கட்டியிருக்கியா, உன்னையாட்ட ஒரு சிவனடியா இருங்க அப்படின்னு அவரையே கூட்டின்னு போய் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணாராம். அந்த ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நாளை காலையில நடக்கும். எதற்கு சொல்றேன், சுவாமி பக்திக்கு தான் இறங்கி வரார். மாரியம்மனை இங்கவா அங்கவான்னு கூப்பிடுறது இல்லை, சுவாமிகிட்ட பக்தியோடு எல்லா அடியார்களும் சேர்ந்து நம்ம கூட்டத்துக்காரெல்லாம் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், நீ எங்களுக்காக இந்த யாகசாலையில வந்திருந்து 2 நாட்களுக்கு இந்த பூஜையை ஏத்துக்கணும் தாயே அப்படின்னு சுவாமியை வருந்தி அழைத்தால் வாராதிருப்ப வழக்குண்டோன்னார். வருந்தி அழைக்கின்றோம். நம்மளுடைய பக்திக்காக இங்க எல்லா தெய்வங்களும் எழுந்தருளுகின்றார். அக்னி வடிவமாக இறைவனை யாக வேள்வியில யாகம் நடத்துகின்றோம். இது முடிந்த உடனே மூலிகை பொருட்களினாலே யாகம் செய்து மகா பூர்ணாகுதி செய்து ஜப சமர்ப்பணம் பண்ணி தீபாராதனை நாளை காலை நிகழ்ச்சி நிரலிலே குறித்த வண்ணம் 2ஆம் காலம் துவங்கி இருக்கு. இப்போ ரொம்ப நேரம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம். 3 மணிக்கெல்லாம் பாலிகை புறப்பாடு, அதுக்கு வந்து அடியார்கள் 3 மணியிலிருந்து இங்கே தான் உட்காந்துருக்கோம். யாகசாலை பூஜையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்களை பேசாதேன்னு சொல்றேன், கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க அப்படிங்கிறோம். எவ்வளவு நேரம் ஒருத்தர்னால 5 புலன்களையும் அடக்கி உட்கார முடியும் நினைச்சு பாருங்க. 5 புலன்களையும் அடக்கி ஒரு இடத்துல உட்கார்றது ரொம்ப சிரமமான காரியமா. இந்த மனித பிறப்புக்கு அது சரிவராத விஷயம். ஏன்னா நாம இங்க உட்காந்துருப்போம், நம்ம கண்ணொன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கோம், காதொன்றை கேட்டுட்டு இருக்கோம், மனம் ஒன்றை நினைத்து கொண்டிருக்கும், வாய் ஒன்றை பேசிட்டு இருக்கும்.
இந்த ஐம்புலன்களையும் அடக்கி இருக்கிறது நம்மளால ஆகாது. அதாவது மனித பிறப்புக்கு உகந்த விஷயம் அல்ல. பெரிய ஞானிகள் சித்தர்கள்னால தான் முடியும். நாம் இந்த இடத்துல உட்காந்துருப்போம், நம்மளுடைய எண்ணம் வீட்டில் என்ன நடந்ததோ, அங்கே காட்டுக்கு போலையோ தோட்டத்துக்கு போலையோ, அதை நடந்ததா இங்கே நடந்ததா லைட் இதான் ஓடின்னு இருக்கும். ஆனால் மனம் இங்கே நம்ம உட்காந்துருப்போம், நம்மளுடைய எண்ணம் இந்த ஐம்புலன்களையும் அடக்கிறது ரொம்ப சிரமம். கண்ணொன்று பார்க்க, காதொன்று கேட்க, மனமொன்று நிறைக்க, வாயொன்று பேச, எங்கே நின் பூசி ஏற்பான்னு பட்டினத்தாரே சொல்றார். என்னாலேயே முடியலையே இதெல்லாம் அடக்கி. நம்மளால மனித பிறப்பினால கொஞ்சம் தான் முடியும். சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷம் நேரத்தில் கோயிலுக்கு போனால் ஒரு அரை நிமிஷம் தான் தியானம் பண்ண முடியும். உடனே பக்கத்தில் யாராவது வந்தா வாங்கம்மா அப்படிம்போம், அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளால முடியாது. ஏன்னா மனிதனுக்கான அந்த ஒரு எண்ணங்கள் அவ்வளவுதான் சிந்தனை. ஒரு முறை ஒரு புராணத்தில் ஒரு கதை சொல்றேன். நாரத பெருமா பெரிய நான் தான் பெரிய ஹரிபக்தி உள்ளவன், சதா சர்வ காலமும் நான் தான் நாராயணா நாராயணான்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப அவருக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு அகந்தை வருது. எல்லா நேரமும் நான் தான் நாராயணான்னு கூப்பிடுறேன். யாரும் மகாலட்சுமி கூட கூப்பிடுறது இல்லை, அவருடைய சம்சார மகாலட்சுமி கூட பிறகு நினைக்கிறது இல்லை, நான் தான் கூப்பிடுறேன்னு ஒரு ஆணவம். நேரா வைகுந்தத்துக்கு போறார். பெருமாள் ஆனந்தமா சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வந்திருக்க போது ஏதோ கழகத்தோட தான் வந்திருக்காரு தெரியும். நாரதர் வந்தாலே ஏதாவது அதுக்கு விஷயம் வரும். அப்பா நாரதா என்ன விஷயம்? சதா சர்வகாலம் உங்களை நான் தான் நினைக்கிறேன், ரொம்ப சந்தோஷம் நினைச்சிக்க. மகாலட்சுமி கூட உங்களை நினைக்கிறது இல்லைங்கிறார். அடுத்த ரகலை ஆரம்பிக்கிறேன், நான் தான் உங்களை எல்லா நேரமும் நினைக்கிறேன், நீங்க வேற இடம் கிடைக்கலையாட்டு இங்க விட்டாருன்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் எவா அப்படின்னு சொல்லி கையில ஒரு எண்ணெய் பாத்திரத்தை கொடுக்குறாரு. நிறைய வழிய எண்ணெய் ஊற்றி கொடுக்குறாரு. இந்த எண்ணெய் கீழே கையில வச்சுக்கோ, இந்த வைகுந்தத்தை போய் சுத்தி வா, ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட கீழே சொந்தக்கூடாது, போயிட்டு வாங்குறாரு நாரதர்கிட்ட. சரி ஏதோ பகவான் ஏதோ குறிக்கோள் வச்சிருக்காரு என்னவோ தெரியலன்னு என்ன பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு கீழே சிந்தாமலே வைகுந்தத்தை பூரா அடிமேல் அடி வச்சு சுத்தி வர்றாரு. சாமி நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஒரு சொட்டு கூட சிந்தனை, நான் தான் பெரிய பக்தன். சுத்தி வந்த போது எத்தனை முறை என்னை நாராயணான்னு நினைச்சேன்னாரா, நான் நினைக்கவே இல்லையே, என்ன சிந்திருன்னு பயந்துனே வந்தேன்னாரா. இதான் மனிதனுடைய பிறப்பினுடைய அம்சம். நம்ம காலையில எழுந்ததிலிருந்து அவங்களுக்கு எத்தனையோ வேலைகள், எத்தனையோ அவங்க குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடம் போகணும், சமையல் பண்ணணும், வேலைக்கு போகணும், எத்தனையோ நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியில் இறை தேடும் நேரத்தில் இறைவனையும் கொஞ்ச நேரம் தேடணும். அதுதான் இந்த மாதிரி ஆலய வழிபாடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு செய்கிறோம், இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகங்கள் வேள்வி எல்லாம். அதனால நீங்க எல்லாம் கொஞ்ச நேரமாவது புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு எல்லாம் பூஜையை பற்றியும் வேள்வியை பற்றியும் சொல்றதுக்கு ஒரு தருணம் கிடைத்தது. ஆகவே சென்ற கும்பாபிஷேகம் அடியேன் தான் இந்த கோயிலில் செஞ்சேன். 13-14 வருஷம் ஆயிடுத்து. சீக்கிரமா ஓடி 2வது கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆச்சுங்களா. அதனால அடுத்தடுத்து நம்ம கோயிலை கட்டி இருக்கின்றோம். அடுத்து நம் காலத்துக்கு பிறகும் வாழையடி வாழையாக நம்மளுடைய வம்சங்கள்லாம் இங்கே வந்து வழிபாடு செய்து அவர்கள் இதை விட என்ன சிறப்பாக கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. நம்ம கட்டி வச்சுட்டோம். நமக்கு பிறகு வரக்கூடியவர்களும் இந்த இடத்துல பல திருவிழாக்களையும் பூஜைகளையும் சிறப்பாக நடத்துவார். கோயில் விளங்கு குடி விளங்கும் என்று சொன்னார். நம்ம கோயில் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதை சார்ந்த குடிகள் எல்லாம் வீடு வாசல்லாம் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு பெரிய பிரார்த்தனையோடு இந்த நேரத்தில் 2ஆம் கால வேள்வி உள்ளே யாக வேள்வி பாட்டுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஆகவே உங்களோடு சிறிது நேரம் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள அம்பாள் ஒரு பெரிய திருவுருள் நமக்கு கொடுத்தார் என்ற பிரார்த்தனையோடு யாக வேள்வி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சிறிது நேரத்திலே சுவாமிகளுக்கெல்லாம் எந்திர ஸ்தாபனம் வைத்து அஷ்டவந்தன மருந்து சாத்த இருக்கின்றார். அது முடிஞ்சிட யாகசாலையில பூர்ணாவதி. நாளை காலை பத்திரிகையிலே குறித்த வண்ணம் 4 மணிக்கெல்லாம் யாகசாலை பூஜை துவங்கி தொடர்ந்து பல்வேறு விதமாக முதல் கும்பாபிஷேகம் இங்கே மாரியம்மனுக்கும் விநாயகருக்கும் இங்கே கும்பாபிஷேகம் முடிச்சுட்டு கலசத்தோடு அங்கே போய் மாகாளியம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம், அங்கே முடிச்சுட்டு நேராக கருப்பண சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம். எல்லா கோயிலும் ஒரே நாளில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டோம். நீ அடுத்து இந்த கும்பாபிஷேகம் 12 ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் இந்த 3 கோயிலுக்கும் நம்ம செய்ய போறோம். அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்லவா. எல்லா கோயிலுக்கும் ஒருங்கிணைந்த கும்பாபிஷேகம் நம்ம நிறைவா செய்துட்டோம். இனி அடுத்து திருப்பணி செஞ்ச 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அம்பாள் யாரை நியமிச்சு யார் மூலியமா செய்துக்கணும்னு நினைப்பாளோ அவர்கள் வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நடத்துவார். நமக்கு இந்த பிராப்தத்தை கொடுத்த அன்னையனுடைய பாதார விந்தங்களை போற்றி முதற்கால யாக வேள்வியை துவங்குகின்றோம். எல்லோரும் அமைதியாக இருந்து யாக வேள்வியிலே பங்கேற்று தொடர்ந்து இரவு அன்னதானமும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அன்னதானத்திலும் பங்கேற்று நாளை காலையும் கும்பாபிஷேகம் முடிந்த உடனே அன்னதானம் நடைபெற இருக்கின்றது. எல்லா அடியார் பெருமக்களும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை காண வந்திருக்கக்கூடிய
அடியார் பெருமக்கள், உறவினர்கள், பக்த கோடி பெருமக்கள் அனைவரும் வருக வேண்டும், கும்பாபிஷேக விழாவிலே பங்கேற்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல மகாமாரி மகாகாளி விநாயக பெருமானுடைய பாதார விந்தங்களை போற்றி இப்பொழுது யாக வேள்வியை துவங்குகின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதி பதயே ஹரஹர மகாதேவா. ஆகுதி பஞ்சகம் குருவாததாகுண்டமஸ்ரீ சம்பிரோக்ஷ்ய கவஜேனாவகுண்ய மகானந்தாஜலமாஜலமாஜலமா ஞானாஜலமாஹ வைராஜ்யாய நம ஐஸ்வர்யாய நம பத்மாய நம பத்மமத்யே ஓம் பாலாஜ்ஞாசனாய நம பாலாக்னிமத்ததே நம வாக்யே அர்க்யம் தத்வாங்கம் சிவாக்ஞாசனாய நம சிவாக்னிமத்ததே நம சிவாக்னஜே நம வாக்யர்க்யம் தத்வா சுரமாதாய பாலாக்னஜே ஸ்வாஹா பாலாக்னஜே ஸ்வாஹா பாலாக்னஜே ஸ்வாஹா சிவாக்னஜே ஸ்வாஹா சிவாக்னஜே ஸ்வாஹா சிவாக்னஜே ஸ்வாஹா முகாந்த பூர்ணாம் ஹத்வா भालाग्निवद्राग्नि शिवाग्नदेवौषध मुकांद पूर्णां हत्वा भूस्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्राणानाजन्य कवचेनामकुल्य ओम आदासन्दजे नमः अनन्तासनाय नमः शिवासनाय नमः योगासनाय नमः पद्मासनाय नमः विमलासनाय नमः विमलासनस्योद्वे ऐं क्लीं श्रीं शीतला महामार्यासनाय नमः ऐं क्लीं श्रीं नमः विभूतिकलाय नमः ऐं क्लीं श्रीं शीतला महामार्याय नमः सर्वाङ्गेषु अन्नागारोगमन्ध्येन भावेन वन्नदां प्रचेदे ऐं क्लीं अगोर्गजायङ्गादि स्वाहा आमयङ्गायङ्गादि स्वाहा सत्योदामतेकरामेकादि स्वाहा विरजाजमामिनी स्वाहा शिरसेनिनी स्वाहा शिखाचक्रिनी स्वाहा कवजायङ्गिनी स्वाहा ऐन्द्रियङ्गादि स्वाहा स्वाहा आदिशब्दाय शब्दानान्तमूलेन आदिवसंसत्ता सर्वनान्तमूले आदिवसंसत्ता स्वाहा ओम विशालकायमानि स्वाहा मेघपुरंगानि स्वाहा अगोरगानि स्वाहा मावेकायमिगानि स्वाहा सत्योगानि स्वाहा उदगायमानि स्वाहा सरस्वतीनि स्वाहा शिखाचक्रिनि स्वाहा कवचागिनि स्वाहा निरुद्धपादानि स्वाहा अस्त्रागानि स्वाहा आगोरगानि स्वाहा ओम विशालकायमानि हे नगरकाय ओम अगोरगाय எல்லா பேரும் கொஞ்சம் பண்ணி நான் எல்லாம் சுத்தி வந்துட்டேன். நேரா போலாம். ओम ओम ईशानवताय मायि ईशानवताय स्वाहा ईतकरताय स्वाहा अगोरगाय स्वाहा महादेव्याय स्वाहा सत्योदामते स्वाहा हृदयाय स्वाहा सरस्वती स्वाहा शिखाय स्वाहा कवचाय स्वाहा नेत्रेभ्य स्वाहा अस्त्राय स्वाहा अभिगाचनवेद्य वेद्यान्द्रमाजमयं ओम अहं शश्वतप्रसवन्धरे कशब्दोदामे विनिरुद्धेव निषदे ऋषद्वल सदल सद्योवसद्या रोगा यदगहद्दानं प्रगत्स्वाहा यदगहद्दानं प्रगत्स्वाहा अद्रजादं प्रगत्स्वाहा ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कस्तमं धेनुनादं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रीकरणोदिश्रीरसादनं ओम महायोगं नमस्ते यद्गुणगणे भागवत्यामदे नमः या भविष्यश्वतमा शिवं तपोवदे नमः शिवासनव्याजातपदजा नारुद्रपदजा या ते रुद्रशिवा कनोरकोलापापकाशिनी यजानस्तदभाषन्तमजा गिरिठन्ताभिजागशी यामिषं गिरिठन्तकस्ते विभर्षन्तमे शिवाङ्गिरत्नजाङ्गुरमारुभक्तान् नमः भगवन्वदत्मनस्तमवदोनान्यजोज्याम् भावनेसपत्नादां
शिवो न शिवः भव विद्यन्नकवर्धिना विसत्यमानवान् भूतान्पतिः याते नमस्ते भगवदेवनः प्रजासनान् विश्वतस्तुमयक्षुमजा परिभुगान् नमस्ते अश्वादितायानादिनादिभिन्नवे उपाव्यागदे नमो बाहुकेशोनां पददे नमो नमः सस्मिञ्जराज तुषीमदे पदीनां पददे नमो नमो बह्रुजागनेभ्यादिनेन्नाभा पदज्ञाभवनानां पददे नमो नमो रोगितायस्तपददे वृक्षाणां पददे नमो नमो मन्त्रिणीवानुजाय कक्षाणां पददे नमो नमो मन्ददेवादिवस्कृतान् औषधीनां पददे नमो नमो श्रीगोधाय खण्डदेवप्रीणां पददे नमो नमः कृष्णवीदाददावदे सर्वनां पददे नमः नमस्ते पददे नमो नमः श्रीकाव्योदिकाङ्गद्यो नमः पददे नमो नमः शिवभ्यो तत्तञ्जलं व्यप्रकन्दानां पददे नमो नमः किञ्चिनेन्द्रजलादिकुलिञ्जानां पददे नमो नमः ईशमग्रोदकादिभ्यश्चो नमः पृष्ठभ्यो धावभ्यश्चो नमो नमः सदाभ्यश्चो नमो नमः श्रीभ्यो अश्वपदेभ्यश्चो नमः नमः जालिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्चो नमो नमः उगनाभ्यश्चो नमो नमो गुच्छेभ्यो गुच्छपदेभ्यश्चो नमो नमः राधेभ्यो राधपदेभ्यश्चो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चो नमो नमो नगभ्यः चिन्नकेभ्यश्चो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्चो नमो नमो रथेभ्यो रथपदेभ्यश्चो नमो नमः सेनाभ्य सेनानिभ्यश्चो नमो नमः क्षत्रिभ्यः शङ्करेभ्यश्च नमो नमः स्तक्षभ्योऽर्धकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च नमो नमः पुष्कण्डेभ्यो विषादेभ्यश्च नमो नमः ईशभ्यो तन्मगभ्यश्च नमो नमः प्रभृभ्यः श्वमेभ्यश्च नमो नमः श्वाभ्यश्वपदेभ्यश्च नमः नमो भवाय गङ्गाय नमः शर्वाय पशुपतये नमः नमो वृद्धाय संवृद्धने नमः अग्रजाय प्रथमाय नमः शवेनादिनाय नमः शीघ्राय शीघ्राय नमः ओर्म्याय न्याय नमः सावधान्याय नमः भद्राय नमः शराय नमः शूराय नमः पवित्रने नमः वर्मिने रोदिने नमः प्रियने नमः नमः खाद्याय धने ओम नमः सोमाय नमस्तंगाय नमः उग्राय भीमाय नमो अग्रे भराय दूरे भराय नमो अन्ते दहनीयसे नमो भिक्षेभ्यो हरिकेलेभ्यो नमः पाराय नमः शम्भवे नमः नमः शृङ्गराय नमः नमः शिवाय नमस्तेत्यादि जगूल्याय नमः पार्याय भाग्याय नमः प्रदरणाय लाद्याय नमः शक्याय भेन्याय नमः शिवत्याय प्रभात्याय प्रपद्याय नमः किंसनाय दक्षिणाय नमः कफलस्तये नमः गोर्याय दिव्याय नमस्तद्याय दगेन्द्याय नमः धान्याय नमः पाकं सब्जाय रजस्याय नमः शिव्याय हरिद्याय नमः लोप्याय जोमुलब्दाय नमः भूर्ण्याय सूर्ण्याय नमः पर्ण्याय वर्णसद्याय नमो पकलमानाय भिन्नते नमः स्कितते प्रकृतते नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो वीक्षीणकेभ्यो नमो विजिन्गद्गेभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमीवक्केभ्यः अन्तदस्पदे दरिद्रं नीललोकितां येषां पुरुषाणां येषां वसूनां मभैरमारामो येषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तमो शिवा विश्वानवेश शिवा रुद्रस्य भैरस्वदिक्षरण्यीराज नमशादिदेवतीन्द्रयोजमलराजदेवतातस्या महान्तपदमानो हन्तकम्मानो उक्षत्रपदमानो उक्षिमानवधे विदरं मोदमादरप्रदामानस्तनमो रुद्रनीर्घास्तोगे देवान आयुधमानो गोषमानो त्रिजटीर्घामानो रुद्रभामिनो वधे विष्मन्तो नमसा विधेमने
ते गोन्नमदपौरुषज्ञे खयन्ति राजशुन्नमस्मै ते अस्तु जुलेश्चुदङ्गं दशदयगानं मृगन्नपि पमुपान्तमुग्राम् हरिणो रुद्रस्य हेतुर्वनं तपरिद्वेदस्य दुर्मतिर्गादु ीलिङ्गमसिदम शिवान शिवना भव नमस्ते अस्तु भगवः सहस्राण सहस्रदा भागवोत्सवधीतजः सहस्राणि सहस्रजोदे रुद्र अधिभूम्या अस्मिन् मगद्यन्नवे हन्तरिक्षे भवाति नीलग्रीवासिदिगण्डाधिपकं रुद्रा उपसृताः भूतानामधिपतयो वृषा चक्रवर्तिनः पदां पतिरक्षय ऐलवृता जव्वितः हरेतागं दश्च पूजागं दस्तदिशो रुद्रा विवस्तिरे नमो रुद्रादविण्णवे मन्दिरमे भागी एकाच मे धृस्रस्र मे बन्धज मे